안녕하세요, 여러분. 안녕하세요. 일단 4만 구독자 너무너무 감사합니다. 이 3만 Q&A 공지를 커뮤니티에 올리고 진짜 며칠 안 됐는데 그 사이에 4만이 넘어버린 거예요. 그래서 진짜 너무 깜짝 놀랐어요. 그치? You surprised like suddenly we got 30,000? 아니? You did it? Why? You're talented. I'm honest, it's true. You know I'm gonna make it? Oh, Oh, baby. day Anyway. one. I knew it from day one. Number 1 subscriber. You're not. Number like 203. 또 정말 감사하게도 많은 질문을 해주셔가지고 오늘은 여러분들이 그동안 저한테 궁금하셨던 것들을 한번 시원하게 얘기를 해보려고 합니다. 제 질문들을 쭉 보니까 제가 혼자 대답해야 할 질문들이 좀 많고 그리고 이제 저희 둘한테 같이 물어보는 그런 질문들이 좀 있더라고요. 그래서 에릭이랑 먼저 저희 공통 질문을 같이 대답을 하고 He's gonna go to play some game and then 제가 남아가지고 저랑 관련된 질문들을 쭉 한번 답변을 해보도록 하겠습니다. Are you ready? No. You ready? No. I'm ready. Okay, let's go. 화이팅! 화이팅! Our MBTI, our blood type. I am 뭐야? ENFP. I am ENFP? 너는? ENTP. ENTP. 근데 저희 둘이 완전 좀 half, right? Like F and T. Like 40. 51, 49. Yeah. Sometimes when we fight because of at that time like I want kind of F answer but he's too T and sometimes I'm super T and then he's kind of F. I think we are like half. Blood type은 저는 O형이고요. He doesn't remember but maybe B Or O. or O. Or A. Like in Korea, we use blood type and kind of guess what kind of personality you have. But I guess America have not that stuff, right? No? Okay. 나 몰라. And our age is 저희 둘 다 97년생입니다. When I upload video on YouTube, I use, American age. Normally Korean age is like +2. So kind of people confused because sometimes I say I'm 1997, but sometimes I say I'm 26 years old. So 저는 이제 동갑이고 에릭이랑 여기서 생활을 할 때 항상 26살로 생활을 하기 때문에 저도 올릴 때 그냥 아무 생각 없이 만 나이로 올렸는데 뭐 이제 한국에서도 법적으로 만 나이를 쓰자고 바뀌었으니까 앞으로 쭉 이제 만 나이로 올라갈 예정입니다. And next question is hiking and camping. Yeah. The one that we share. I was interested in that kind of stuff for a long time, and then he started to I wanted to, but I just never had the opportunity to do it. But like I just make him like do it together, and he really likes it. do. So I'm really glad I can do that with you because I was always looking forward to somebody can do hiking, camping with me. Yeah, our first real date, dude. That was Hala Sunday. She said, "I want to see how you do." I did good. 서로 어떤 매력에 사랑에 빠졌는지. To me, you're the coolest person I've ever met in my life. Like you speak 3 languages. You're so smart. You're so strong inside. The way you describe life. That's how I feel. Like it's so freaking short. In that like all the other bullshit is bullshit. That's how I felt my whole life. I understand you and you understand me. And so I think like it wasn't just one moment. It was like hundreds of moments. Me too. Every moment kind of, They build upon one another. Like I love you as a whole human being. I love you like as Sohui. You make my nose. Even just today, like you were like, "Oh, baby, I was worried that like the cheese is not like good enough," and I'm like, "Dude, you made me lunch. It doesn't have to be perfect. There's no such thing. I'm so happy with just this. The fact that you're eating with me a homemade meal that you brought me, like that little moment, like that made me fall in love with you all over again. There's no feeling in my body that's like." Are you sure you married the right person? None. Like, I know. I'm sorry.
That's what I mean. It's like, how do I explain that? That's such a simple question, but the answer is not that simple. I think this video will be a long video. Me, I'm pretty similar, like every moment, but he's so unique and 진짜 nobody like him in this world. I'm a kind of outgoing person, so I meet so many people like while I'm growing up, and I never meet some guy like him. It's A so freak. Yeah, he's such a weirdo. But I love that. And I think that's like confidence. Like he's very confident about what he likes, what he No shame. dislike. 되게 삶을 소중하게 생각하고 그런 게 에릭의 행동이나 말에서 항상 느껴졌기 때문에 저는 그게 되게 중요하다고 생각을 했거든요. 어떤 사람을 만날 때 그 사람이 본인의 삶에 대해서 어떤 마음가짐으로 살아가는지 그래서 그런 부분이 되게 좋았고 And he's so cute. Like sometimes I want to get mad to him, but he's so cute, so I just can't. It's like Bibi. Heard that your kindness and I think I know why. My dad once told me, he told me, it's like, when you complain and complain and complain about things, because I would do that. Like I would be like, oh, it sucks because of this and this. He was like, if you do that, people will just eventually they get annoyed and they stop talking to you. And I thought maybe that's true. And so I'll just, when things are hard, I'll stop complaining about it. No need to bring other people down. That mindset to be more positive, I think, expanded from just not complaining to also saying good things. So it's like when I'm happy with something, I should just express that. You bring me so much joy that I can communicate how good I feel all the time. Because when you're not around them. 진짜예요. Sometimes I go to visit at his work and I remember your coworkers say like is that your wife? And then he said, oh, how you know that? And then she said like, yeah, you were like this all day and then suddenly she came in, you're like have a big smile. I don't know, dude. You bring me joy. It's so funny. But I learned it from you. Like I was not the expression person, but I feel really good when you do that to me, so I start to do it because Cool. I want to make you happy too, as like how you made me happy. He made me happy, I want to make him happy. Because of that, you want to make me you more happy. happy, Yeah. like that. It's a good cycle. How we fight, like how we solve. We just talk. Yeah, that's all we It's we really we really that's it. talk because we are both kind of 그 뭐지? Talkers. Debaters, so we just try to figure out like what's wrong and okay, let's solve it that way. Try to understand. Mainly to understand. Ah. Because then it's like, okay, I understand where you're coming from. I know why that hurts. Yeah. And I think we both have that thinking like the reason we have these fights because we love each other, we want to do better. Yeah. No winning or losing. It's just I want to understand where you're coming from so I can be with you better. So normally we solve it very quick. There's one thing really help us like not fight with some small Some petty things. we are both we like teasing each yeah. other, so sometimes that cause some Yeah. small fight. Before marriage we set A word. a word like Like I seriously don't like that. for example like hamburger, and then you start to tickle me. Like I if say you're going- stop, and he keep doing and really annoyed me. I say hamburger, stop, and then he just stop it. We both do it, so I think that really help us It's not like fight serious. with small things. 상대에게 이것만은 고쳐줬으면 하는 거. Oh, I got one. 뭐? She needs to be a better Dungeons and Dragons dungeon master. She's horrible. That's the one it. you want me to really being better? Yeah, so that way I can play. Maybe you should learn Korean. If we play in Korean, I can do better. It's just my poor English. That's it. I have one. Oh no. 그거. Like after eating, 맞아. he washed his clothes,
by himself. So I don't say something, but I think it's good to fix that. I think so. 맞아. 맞아요. 서로 이해 안 되는 문화 차이. I know one. 뭐? Small talk. Small talk. He doesn't need to fix it or like there's no any problem about it, but that's the one I can't understand well because when he was in Korea and when we go to restaurant, he kept trying to talk to like waiter and the worker there, like, oh, how are you? So how how's the how are you shift doing? doing? How's it Like, going? I was like, stop bothering him, Why? let him work. And he's just, why? Like, I want to ask. Wonder how he's doing. Yeah, I think that's like super American thing. I think so. He just talked to everybody, like on the road, like in the subway, in the restaurant, go to coffee shop. But now I slowly get used to the culture. Like I kind when I of called think the bank, he was calling the bank. He suddenly say, "What's that?" the guy said, "So how's your day? How's your morning?" And I said, "Oh, I woke up a little sick, but other than that, it's not so bad." And I was like, why you have to let him know you were sick in this morning? He asked me how I was. I'm gonna tell him. Anyway, that's the culture difference. I'm not 100% understand, but I'm getting there. 평소에 하는 행동 중에 설레는 행동. She has a little giggle. She goes, it kills me, dude. 어떻게? Oh, I don't know. When you give me a hug, you go, and I'm like, oh, she's so cute, dude. To You go, me. It kills me. You're so cute. You do that. Do it. I don't know, like that just came out naturally. Like I'll go like this, and she'll go. I'm like, I don't know. Sometimes when he do something lovely, I laugh like that. Like, how about this? that one How about this? 좋아도. I like that too. 나는 I like sometimes when I laying like on him and then he's like, Oh yeah. do this to me. Not now. 에릭한테 배운 영어 표현 중에 가장 기억에 남는 말. What's cracking, bro? That's the first sentence. It's the first thing I said to you. That's kind of California slang, 그치? So it's like, how are you? Yeah, how are you doing? What's cracking, bro? 정확하게 이렇게 왔어요. 그래가지고 I don't understand what's the meaning. So I try to like papago it, but it doesn't translate well. So I'm like, literally when he said that, the next sentence I say, what's that mean? 그치? Good thing and bad thing about international marriage. The good thing is when she's here, I value her time, like our time, like the most. That's the best thing. It's like every moment is precious. 맞아. The worst thing is the flight tickets. That's the worst thing. I think good thing is make our loves stronger. Made me realize how much I love this guy. Because if not, I can't do that long distance. So that's the good thing. And one more good thing is I can like, I don't know how to explain it in English, but I can deeply experience culture. If I go to like study, like exchange students or like travel, I can also experience culture, like America culture. But because of I'm married to him, like I have America family now. For him to with my Korea family, he can really experience. This is Like Korea a real culture. Chuseok. Yeah. I think that's a really good thing. Like I can really learn the culture difference. That really makes my world really big. And bad thing is like I miss him all the time. Like even if we are together, I know I will miss him. Like it's coming, you know. The plane ride's coming. But I think that's because we are still in long distance. So maybe if I get green card, so we can really live together. It'll I change. think it will change. 어린 나이에 결혼을 결심한 계기. 저는 항상 결혼을 일찍 하고 싶었어요. 제가 에릭이 제 첫사랑이거든요. 에릭을 만나기 전까지
목소리라고 할 정도로 연애를 제대로 한 적도 없고 뭔가 제 마음에 드는 사람을 만난 적이 없어요. 근데 항상 결혼을 일찍 하고 싶었고 저는 항상 이런 사람이랑 결혼하고 싶다라는 생각을 저는 진짜 한 20살 때부터 가지고 있었는데 자기의 삶을 되게 가치 있게 생각하고 혼자서도 잘 놀고 혼자서도 행복할 줄 아는 사람? 그런 사람을 항상 원했었는데 에릭이 딱 그런 사람이었어요. When I first meet him at Jeju, I just think, like if I will marry with somebody, I wanna marry with him. Like that's the thinking I have at that time. And after Jeju, when I visit US, he proposed me, and then at the time I was like, yes, like yeah. You know, a small part of me thought you were gonna say no. Really? What? I don't know. Maybe she'd go, not yet, chief. I was so happy when he proposed me because he's the one I really want to marry. 그리고 제가 특히나 이 사람이랑 결혼해도 괜찮겠다라는 생각이 드는 게 한라산 등반이었는데 it was his first hike. At that time, I really love hiking, so I always upload hiking picture and I always tell you, I went hiking. And then when he come to Korea, he just brought hiking shoes and hiking bag and say, why you bring it? And he said, I want to hike with you. And at that time I got like, oh really? And then when we start to hike Hanlasan is not a easy mountain. Like it's really difficult. And it was his first hiking in his life. But he tries so hard, and I really think when people in a really, hard, difficult, exhausted situation, their real personality came out, right? And then he was just like, 괜찮아, I can do it. Okay, keep going. He was just like that, and we made it. And then when we come down in a really dark Hanlasan, we just hold our hand. We were just keep walking in the dark, and we were talking, and we just keep saying, we can do it. We can make it. At that moment, kind of made me think like, there's not always happy moments in marriage. Of course, there's so many, hardship coming, but with him, I can figure it out. Like, I can keep going. That's what I felt at that moment. I don't know. I knew. That's it. I knew. I was like, I don't want anybody else. This is the person I want to spend the rest of my life with. And I just knew it. Like, I just knew it. Like, there was no doubt in my mind. You have that. Yeah. Like, I don't want to miss this opportunity. This is the person I want to be with. So when you say you're gonna marry, how's your family and friends say? My friends were like, cool, bro. My parents were like, cool. That's it. Not good. But you know what? 나도. I'm always that kind of person. Like, if I want to do something, I just do it. I don't need any permission from my family or like, I have responsibility to my life. So I think they are just like, oh really? 에릭이 한국인이어도 빠르게 결혼했을. If he was like totally like this, but just Korean, I will do the same decision. Because I remember when I got proposed, we were talking about where we should live. In Korea or America. We were considering Korea or America at that time, so I don't think like leaving America that made me decide to marry him. 남편이 좋아도 무연고지로 떠나기 쉽지 않을 텐데 미국행을 결심한 케이크. So at that time we were like considering about moving to Korea or America, and there's many reasons. First of all, he have to study more here. Like he want to study more, and then I was already graduated, and I was ready to move somewhere always. So that's why I'm doing freelancer job. To me, like it's not matter. I can live in Korea, I can live in America, because at the time I don't have any obligation. So it was easy to me, like decide, okay, let's move to America because I wanna live with him. That was like, we didn't consider too much. We just okay. Good see. I think that's why we marry early too. We don't think too. We're decisive. Once we're down, we're down.
There's no regret. It's like, okay, we made the 맞아. decision. Let's go. And then we just try our best to make that. Do you have any idea like living Korea one day? My dream I is would like to do both. 나도. We have extra money few years later. Yeah. And we can buy a house in Korea, one in America, so we can just move. That's the dream. That's just dream. But you know what? Dreams come true. I hope so. 미국인들은 감정이 지나치게 솔직해서 만남. I think Americans are hard to put in a box. I think so too. When I see him and then many his friends, they are very Different. Some of us think very lightly. Some of us don't. I think it's not like American, non-American. It's like depending on what kind of person you are. 우리 부부가 하루 중 가장 기다려지는 일은 Our eating time. 맞아, eating time. That's the eating time. Eating. Like when I'm playing games, like there are very few things that can pull me away, but I will quit and I will come out here and I will sit there and I will eat and we will blah 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 blah. 맞아. Eating and talking, like It's my favorite. my favorite too. And one more thing I like is we just talking lay on bed. Oh yeah, that's a good. Like Yeah. before sleep and then in the morning when we just get up, we just start to talk. Oh baby, I had the weirdest dream. Like No, me too. I like that. Yeah, me too. What's your future dream house look like? I want a Dungeons and Dragons room. I'm down for that because now you put your stuff like everywhere in the house. But if we have extra room, I really want to put his all the nerdy things in there. 좋아. 나 좋아. I want to have a large kitchen. 저희가 아이가 생기고 돈을 더 열심히 모아서 좀 더 넓은 집으로 가게 된다면 넓은 주방 해가지고 수납 공간을 좀 많이 하고 싶어요. 지금은 약간 다 이렇게 쌓여져 있어서 뭐 하나 꺼내려면 의자 밟고 올라가야 되고 이런 게 조금 귀찮더라고요. 식기세척기를 안 쓰냐고 많이 물어봐 주셨는데 저희가 처음 이 집을 공사할 때 두 가지 옵션이 있었어요. 하나는 식기세척기, 또 다른 하나는 그 자리에 이제 수납장을 대신 넣는 거. 저희가 정말 고민을 많이 하다가 수납 공간이 더 필요하겠다 싶어서 수납장을 선택을 했는데 these days he kind of want, dishwasher. 그치? Yeah. The most you like and the worst. The worst is tuna rice. He doesn't like tuna. I just don't like tuna. Not that it was bad or anything. I just don't like tuna. Oh, sorry. I really like tuna kimchi fried rice, but like he hates tuna, so sometimes I just eat by myself when he's not. I think my favorite thing she makes, there's a lot of things I like, but I think what I've come to realize is her curry. Her serrano pepper curry. 진짜? Yeah, because that's like the one thing that you make consistently that I could eat like daily. 맞아. The food I want Eric make for you. My plan is this. I wanna teach him how to make food like slowly. So when I'm pregnant one day, and I want him to like, Eric, I want that, and then he just go kitchen and then, oh sorry, here. What would you want me to make you? Many food. Yeah, but what's the one thing that I should learn first? I don't know. I just like so many food. Okay. What food you want to try to make? Kimchi jjigae. 김치찌개? Okay, let's try it tomorrow. 할 수 있어. 할 수 있어. 에릭의 직업 출퇴근 시간. Can't say like specific, but he works for LG. So we have so many LG stuff in our house. Yeah, LG Where's all that? Can I show? Oh, LG beanie, LG cup, LG 그리고 cup. LG 텀블러, LG 보트, 여기 LG 비니, LG라고 써있는데 LG LG 텀블러, gloves. 그리고 LG 장갑 이것도 해. LG gloves. 이렇게 들고 마셔. LG, life's good. 랩스크. 또 공교롭게도 LG를 work for LG 하고 있습니다. You look so cool, baby. I'm cool. I'm an LG man. Super curious about America like work system. I have vacation time, and then I say, hey, I want to use my vacation time, and well, I got vacation time, so they can't. If I didn't have sick time and I don't have vacation time, then they can say no because I don't have the time accrued.
But if I have to time a crew, then there's nothing they can do about it. 제가 옆에서 지켜봐도 뭔가 그런 휴가 이런 게 명시가 돼 있으면은 되게 잘 보장이 되는 것 같더라고요. 그래서 에릭도 그렇고 에릭 누나 가족들이 여기 놀러 올 때도 그렇고 시어머니 회사를 봐도 그렇고 되게 휴가를 내는 거에 있어서 되게 그런 부담을 안 갖는 것 같아 보였어요. 누나한테도 가끔 전화를 해가지고 아 우리 뭐 다음 달에 놀러 갈까? 이렇게 얘기를 하면은 한 2주 전에만 얘기하면 휴가 뺄 수 있어요. 그래서 휴가를 1, 2주 막 이렇게 빼시더라고요. 그런 게 저도 되게 신기했습니다. 눈치를 안 보고 그렇게 휴가를 낼 수 있다는 거. 저희 두 사람에게 물어본 Biology, baby. 저희 두 사람에게 물어본 질문들을 한번 같이 답을 해봤고요. 이제 가도 돼. You can go. 수고했어. 지금 사실 잘 하고 있는지 모르겠어요. 너무 횡설수설하는 것 같긴 한데 일단 저의 편집의 힘을 믿고 한번 계속 가보도록 하겠습니다. 요리를 따로 배웠는지 저는 한 번도 요리를 배운 적이 없습니다. 근데 제가 어릴 때부터 엄마가 약간 배고프면 냉장고에 재료 있으니까 알아서 해먹어 이렇게 강하게 키우셔가지고 제 기억으로는 초등학교 1학년 때부터 요리를 자주 해먹었거든요. 혼자 막 계란 후라이, 라면 이런 것들. 저 손에 보면은 상처가 되게 많아요. 근데 이게 다 막 요리하다가 막 제 살 썰고 이렇게 해가지고 생긴 상처인데 심지어 제가 만든 요리 먹고 토한 적도 있어요. 아직도 기억나는 게 제가 어디선가 수제 요거트 만드는 걸 보고 직접 재료를 사다가 집에서 이렇게 만들었어요. 근데 가족들이 다들 먹고 맛이 없다는 거예요. 근데 그때 그냥 괜한 오기가 생겨가지고 아니거든? 맛있거든? 막 하면서 제가 그걸 원샷을 했어요. 그날 진짜 밤새 토했거든요. 그래서 제가 요리를 잘하는 이유는 아마 이런 많은 시행착오를 겪었기 때문이 아닐까. 그리고 제가 간을 원래 좀 잘 보는 편이에요. 한국에서 할머니랑 같이 사는데 할머니가 김장을 하실 때 꼭 저한테 간을 보라고 하시거든요. 심지어 그 김치 양념 만들 때 제가 밖에 있잖아요. 그러면 제가 집에 들어올 때까지 양념을 마무리를 안 하고 계세요. 소희가 맛을 봐야 맛있다면서. 제가 먹는 걸 워낙 좋아해서 그런지 이렇게 뭔가 맛을 보면은 어떤 맛이 부족하다 이런 게 저는 좀 느껴지더라고요. 그래서 저 요리하는 영상 보면은 계량을 이렇게 정확하게 하지는 않거든요. 저는 항상 이렇게 맛을 보면서 뭐 식초 더 넣어야지, 간장 더 넣어야지 이렇게 하는 편이라서 이제 댓글로 레시피를 따로 적어달라는 댓글을 좀 보는데 저도 자세한 계량을 모르겠어가지고 레시피를 정리를 못 해드리고 있습니다. 레시피를 안 보고 요리하는 거냐고? 저 당연히 레시피를 참고를 하고요. 우리가 또 블로그의 민족이잖아요. 블로그에 안 나와 있는 레시피가 없더라고요. 근데 좀 저만의 레시피를 보는 팁이 있다면 저는 한 요리를 만들 때 레시피를 3개 정도를 찾아봐요. 그래서 공통적으로 들어가는 필수 재료가 뭔지만 파악을 하고 그 다음에는 이제 에릭이랑 저의 취향에 맞게 변형을 해서 만드는 편이긴 합니다. 왜냐면 블로그에 있는 레시피도 결국에는 그 올리신 분 입맛에 맛있는 레시피인 거잖아요. 근데 그게 저희 입맛에는 맛이 없을 수도 있으니까 좀 저희가 좋아하는 맛으로 변형을 해서 만들면은 좀 더 맛있게 되는 것 같더라고요. 에릭한테 해주고 싶은 메뉴. 사실 제가 하는 요리의 대부분은 제가 먹고 싶은 요리예요. 저는 매일매일 먹고 싶은 게 이렇게 떠오르는 사람이라서 그날그날 이제 제 머리에 아른거리는 그런 요리를 하고 있습니다. 근데 그 중에서 이거는 약간 에릭이 안 좋아할 것 같다 이러면 이제 패스를 하고 또 다른 먹고 싶은 거를 요리를 하고 이렇게 하죠. 아마 제가 식탐이 좀 있어가지고 요리 실력이 늘지 않았나 싶기도 해요. 왜냐면 저는 먹고 싶은 게 있으면 꼭 먹어야 되는 성격이어가지고 에릭이 그 혜택을 같이 보고 있죠. 한 달 평균 식비. 제가 한 달에 얼마를 쓴다고 딱 얘기를 하고 싶었는데 저희가 아직 신혼집을 지은 지가 얼마 안 돼서 집에 뭔가 있어야 하는 그런 기본적인 물건들이 없는 게 되게 많아요. 그래서 저희가 마트에 장을 보러 가면은 그런 것도 같이 산단 말이에요. 그래서 딱 식비에만 정확히 얼마가 들어가는지 파악이 안 되더라고요. 그래도 대략적으로 말씀을 드리면 두 사람 기준으로 2주? 먹을 식재료를 사면은 $100 좀 넘게 나오거든요. 저희는 한 번 요리를 할 때 좀 많이 하는 편이라서 그걸로 보통 2끼를 해결을 한단 말이에요. 그래서 한 번 장 보면 2주치 밥이 해결이 되는 것 같고 맨날 해먹으면 힘드니까 가끔 외식도 하는데 햄버거 같은 간단한 외식은 한 끼에 $40 정도 나오고 식당 가서 제대로 먹을 때는 팁까지 포함하면은 한 끼에 $80 정도가 나오더라고요. 일주일에 보통 간단한 외식 2번 그런 좋은 외식 한 번 이렇게 한단 말이죠. 여기
여기에 가끔 뭐 카페 가는 거랑 제가 자전거 타고 왔다 갔다 하면서 사는 그런 야채, 과일들 이런 거 포함을 하면 한 달에 1,300에서 1,500달러 정도를 먹는데 쓰는 것 같습니다. 이곳에서 새로운 친구들 만났나요? 제가 아직 여기서 사회생활을 하지는 않고 있기 때문에 제가 이렇게 사귄 친구들은 없고 대신 에릭 친구들이랑 많이 친해진 것 같아요. 에릭 친구들 중에 저희 집에 자주 놀러 오는 친구들이 몇 명 있거든요. 그 친구들이랑은 이제 좀 많이 친하다고 할 수 있을 것 같습니다. 향수병 어떻게 극복하시나요? 제가 처음에 미국에 왔을 때 향수병 비슷한 게 왔었어요. 그때 진짜 음식도 다 너무 느끼하고 한국에서는 제가 막 스쿠터 타고 자유롭게 다니고 새벽에도 맨날 나가고 이러던 애였는데 여기는 에릭 차 없으면 어디 가지도 못해. 또 밤에는 위험하니까 나가지 말라고 해. 이러니까 너무 답답하고 혼자서 뭔가 할 수 있는 게 없으니까 너무 우울해지더라고요. 그래서 처음 미국 왔을 때 제가 진짜 많이 울었었거든요. 근데 에릭이 계속 저를 여기저기 데리고 가면서 제가 좋아하는 곳을 찾게 해주려고 노력을 진짜 많이 했어요. 그래서 그때 동네에 버블티, 일본 라멘, 스시, 피자 이렇게 그 단골집이 4개가 생겼는데 단골집이라는 게 생기니까 아 내가 더 이상 뭔가 여행객이 아니라 여기에 발을 딛고 사는 주민이구나 라는 느낌이 들더라고요. 그때부터 조금씩 즐기기 시작하다가 이제 작년에 제 주방이 생기면서 이제 제 고향의 음식들을 제가 마음껏 만들어 먹을 수 있게 됐잖아요. 이 주체 못할 이 식욕이 충족이 되니까 그때부터는 너무 행복해가지고 그리고 이번에 또 자전거가 생기면서 이동의 자유까지 생겼잖아요. 이렇게 나의 것이라고 할 수 있는 게 하나씩 늘어가니까 뭔가 작년까지는 내 집 하면은 한국에 있는 집을 먼저 떠올렸는데 이제는 여기가 내 집이다라는 생각이 들더라고요. 그래서 지금 너무너무 행복하게 잘 지내고 있습니다. 한국에서 따로 결혼식 하는지? 저희는 결혼식은 따로 안 하고 내년에 양가 가족들이 한국에서 모이는 그런 자리를 지금 계획을 하고 있습니다. 하고 싶은 머리 스타일. 제가 진짜 하고 싶은 머리 스타일이 있는데 바로 삭발이에요. 사실 저는 예전부터 삭발을 꼭 한번 해보고 싶다라는 생각만 가지고 있었는데 에릭이 지금은 머리를 기르고 있지만 거의 이제 삭발 상태로 지냈잖아요. 근데 너무 편해 보이더라고요. 이 집에서 생활하는 걸 보는데 저희 막 긴 머리는 침대에 누워도 이쪽으로 누우면 머리 일로 뺐다가 저쪽으로 누우면 또 머리 일로 뺐다가 이렇게 너무 귀찮잖아요. 머리 감는 것도 귀찮고 말리는 것도 귀찮고 그래서 삭발을 하고 뭔가 꾸미고 싶거나 뭔가 그런 중요한 자리, TPO를 갖춰야 하는 자리에 가야 한다라고 하면은 요즘은 가발이 잘 나오니까 그런 매일 또 가발을 골라 쓰는 재미가 있지 않을까 해서 제가 20대 초반에 탈색을 하고 머리색을 진짜 여러 번 바꿨었어요. 그때 되게 재밌었어가지고 어차피 삭발하면 다시 리셋이 되니까 삭발하기 전에 한 번 더 탈색을 해서 머리색을 여러 번 바꾼 다음에 쫙 다 밀어버리고 다시 새로 기르는 그런 계획을 하고 있습니다. 제가 에릭한테 말했는데 아주 좋은 아이디어라고 해가지고 몇 년 안에 실행을 해볼 예정이에요. 언어 공부 방법. 제가 중국어를 잘하는 이유는 제가 초등학교 4년을 중국에서 다녔어요. 그리고 한국으로 돌아와서 초등학교 6학년 막학기부터 이제 한국에서 다시 학교를 나왔는데 그때 저랑 같이 중국에서 지내다가 저보다 일찍 한국으로 들어온 친구들이 몇 명 있었거든요. 그때 그 친구들을 만났는데 이제 한국에서는 중국어를 쓸 일이 없으니까 중국어를 다 까먹었다는 거예요. 저는 중국에서 공부를 되게 열심히 해서 공부를 약간 좀 잘했어요. 내가 그때 그렇게 힘들게 공부를 해서 배운 거를 까먹기가 너무 싫은 거예요. 그래서 언니랑 저랑 둘이 얘기할 때는 항상 중국어로 얘기를 했어요. 저는 평범한 인문계 중고등학교를 나와가지고 학종으로 대학교를 갔거든요. 그래서 딱히 중국어에 대한 그런 대외 활동이 필요가 없었는데 그냥 혼자 아무도 안 시켰는데 매년 HSK를 응시를 하고 약간 중국어 말하기 대회 이런 거 있으면은 다 신청해서 나가고 이런 식으로 그 뭔가 힘들게 익힌 자연스러운 중국어의 감을 잊지 않으려고 굉장히 노력을 많이 했습니다. 사실 언어는 사용하지 않으면 까먹거든요. 그래서 저는 지금도 혼자 그 중국어 책 보면서 소리내서 말하는 거 되게 많이 연습하고 그런 어플 통해서 외국인들이랑 중국어로 얘기하는 이런 것도 꾸준히 하는 것 같아요. 그래서 중국어는 약간 좀 어린 시절에 그런 버프를 약간 받은 것 같고 영어는 제가 자신 있게
바닥부터 기어 올라왔다고 할 수 있을 정도로 정말 많은 노력을 했거든요. 이거는 제가 영어 회화의 그런 두려움을 깨기 위해서 구체적으로 시도를 했던 방법들이 있어요. 저처럼 영어 회화 때문에 고민을 하셨던 분들에게 도움이 될 수 있을 것 같아서 이거는 제가 다른 영상으로 한번 정리를 해서 올리도록 하겠습니다. 나세진에 대해 뭐라고 생각하시나요? 나세진은 제 사촌동생인데 제가 유튜브를 처음 시작했을 때부터 아주 열렬히 응원을 해준 제 동생들이 있거든요. 항상 누구보다 빠르게 그런 틱톡 트렌드를 저에게 알려주고 제가 지금 이렇게 구독자가 많아진 걸 정말 자기 일처럼 기뻐하는 저희 동생들인데 공부도 잘하고 태권도도 잘하고 또 말도 잘 듣고 너무 귀엽습니다. 언니가 이번에 갈 때 간식을 많이 사갈게. 소희의 학창시절은 어땠는지, 부모님이 어떻게 키운 건지. 저는 일단 앞에서 나대는 걸 굉장히 좋아하는 학생이었고요. 학교 생활을 되게 좋아해서 학교에서 할 수 있는 모든 활동들을 다 했던 것 같아요. 뭔가 학생회, 반장, 동아리장, 대회 이런 거 무조건 다 나가고 항상 그런 리더십 이런 거에 굉장히 꽂혀 있었고요. 저 때는 생기부를 되게 디테일하게 적어주는 시기였거든요. 그때 제가 생기부가 정말 두꺼웠어서 굉장히 그거를 스스로 자랑스러워했던 기억이 납니다. 항상 뭔가 공부도 최선을 다해서 하고 놀기도 최선을 다해서 노는 그런 모든 거에 열심히 하는 학생이었던 것 같아요. 저 스스로 생각해도 되게 잘 자랐다고 생각을 하는데 제가 이렇게 잘할 수 있었던 이유는 정말 저희 부모님 덕분이라고 생각을 하거든요. 저희 부모님은 한 번도 저한테 약간 이거 해라 저거 해라 이렇게 시킨 적이 없고 항상 그냥 알아서 하도록 내비두셨던 것 같아요. 근데 그게 무관심이 아니라 저는 항상 엄마 아빠가 나를 되게 믿고 있구나 라고 생각을 했거든요. 그렇게 생각한 이유는 이제 제가 제 방에 있으면은 이제 엄마 아빠가 거실에서 뭐 손님이 놀러 오시거나 아니면 누구랑 통화를 할 때 그렇게 제 칭찬을 하셨어요. 사실 애들이 귀가 진짜 밝거든요. 그래서 누군가 밖에서 내 얘기를 하면은 바로 그게 들린단 말이에요. 그래서 저는 항상 이렇게 문에 이렇게 귀를 대고 약간 씩 웃으면서 나에 대해 무슨 칭찬을 하나 이렇게 항상 듣고 있었는데 엄마 아빠가 내 앞에서 나 기분 좋으라고 하는 칭찬이 아니라 뭔가 그렇게 다른 사람한테 내 칭찬을 하는 거를 듣고 아 엄마 아빠가 나를 되게 자랑스러워하고 나를 되게 믿고 있구나 이런 생각을 되게 많이 했던 것 같아요. 그럴 때마다 스스로 뭔가 더 잘하고 싶다 이런 마음이 들었던 것 같고 그리고 뭔가 단 한 번도 저를 대신해서 결정을 내려준 적이 없는 것 같아요. 그냥 늘 제가 뭔가를 결정을 해서 얘기를 하면 그래? 그냥 이렇게 하는? 그래서 저는 크면서 뭔가를 결정을 할 때 아, 엄마 아빠가 허락을 안 해주면 어떡하지? 이런 고민을 한 적은 단 한 번도 없었던 것 같아요. 그냥 항상 제가 하고 싶은 걸 선택을 해왔고 저 혼자서 하게 이렇게 내버려 두지만 제가 부모님을 필요로 할 때는 항상 도움을 줬던 뭔가 적절한 관심과 적절한 무관심? 그래서 부모님의 사랑과 믿음이 저를 이렇게 행복한 아이로 자랄 수 있게 하지 않았나 싶습니다. 후배에게 소개하는 외대 꿀팁, 대학생활 알차게 보내는 법. 저는 코로나 이전에 대학생활을 즐겼던 사람이라서 지금 대학생들이랑 얘기를 해보면은 코로나 이후로 그런 대학 문화가 많이 달라졌더라고요. 그래서 자칫하면 라떼는이 될 수 있을 것 같아가지고 대학생활을 통해 나는 뭘 얻었나를 이렇게 고민을 해봤어요. 저는 저의 대학 시절이 내가 부모로부터 정신적으로 그리고 경제적으로 독립을 준비했던 시기라는 생각이 들었습니다. 보통 대학생으로 불리는 시절이 한 4, 5년? 뭐 6년 이 정도 되잖아요. 이 시기에 부모로부터 완벽히 독립을 해서 나오면은 졸업 후에 내 삶을 조금 더 주체적으로 이렇게 이끌어 나가는데 많은 도움이 되더라고요. 그 시기에 할 수 있는 경험이 굉장히 많잖아요. 뭐 알바, 대외 활동, 밤새 술 먹기, 해외여행, 그리고 뭐 학교 동아리, 학생회, 미팅, 과팅, 그리고 학교 수업 이렇게 자기가 그때그때 할 수 있는 많은 경험을 하면서 부모의 품에서 나오는 연습을 하면은 좋을 것 같아요. 그리고 이제 외대 후배라고 하셨으니까 한 가지 꿀팁을 드리면 외대에 해외 교류 프로그램이 진짜 많거든요. 근데 대부분 학점이나 뭐 자격증 기준 이런 게 있을 거예요. 나중에 가려고 할 때 그런 기준이 안 돼서 못 가는 아쉬운 일이 생기지 않게 1학년 때부터 그런 거를 미리 체크를 해두면 도움이 될 것 같습니다.
외대 등록금도 비싸잖아요. 최대한 이렇게 학교를 뽕 뽑아 먹는다고 생각을 하고 학교에서 뽑아 먹을 수 있는 거를 다 뽑아 먹으면 좋을 것 같아요. 저는 그러지 못했기 때문에 제가 졸업하고 학자금 대출을 갚으면서 아, 내가 이 돈을 내고 다닐 만한 가치가 있었나 라고 생각을 했을 때는 살짝 아쉽더라고요. 그래서 학교를 좀 이용을 해가지고 해외 경험을 많이 하면 좋을 것 같아요. 한국 너머에는 정말 넓은 세상이 존재를 하고 그 넓은 세상을 경험하면 할수록 나의 세상이 넓어지더라고요. 그렇게 되면 남들보다 더 많은 걸 보고 남들보다 더 많은 걸 생각하고 남들보다 더 많은 걸 즐길 수 있게 되는 것 같아요. 저는 그거를 가장 부담 없이 할 수 있는 시기가 20대라고 생각을 하거든요. 그래서 최대한 많이 돌아다녀라. 프리랜서로 하는 일, 그리고 직장인처럼 월급이 안정적이지 않은데 저축이나 생활비 이런 일단 제가 지금 하고 있는 일을 소개를 해드리면 중국어 번역, 중국 구매 대행, 입시 컨설팅, 홈페이지 관리, 블로그 마케팅, 디자인, 영상 편집을 하고 있고요. 제 개인 네이버 스토어를 운영한 지는 1년 정도 됐고 최근에는 이전 영상에서도 말씀드렸다시피 회사를 만들어서 그 기반을 다지는 작업을 하고 있습니다. 사실 제가 일하는 방식이나 뭔가 일에 대한 저의 생각들 관련해서 전하고 싶은 이야기가 있어서 영상 하나를 기획을 하고 있어요. 근데 그게 시간이 좀 걸릴 것 같아서 먼저 간단하게 좀 얘기를 해드리면 저는 시간적 그리고 공간적 제약이 없는 삶을 사는 게 저의 목표예요. 그래서 대학교를 졸업하고 이제 돈벌이에 대해 고민을 할 때 어떤 직장에 취직을 하는 거는 저의 선택지에 아예 없었고 우리가 흔히 프리랜서라고 부르는 그 직업 형태를 가져야겠다고 다짐을 했습니다. 근데 프리랜서가 사실 정말 불안정한 직업 형태예요. 끊임없이 자기 PR을 하면서 일을 찾아다녀야 되고 또 일한 만큼 벌기 때문에 정말 일을 많이 하거든요. 근데 또 다르게 생각하면 프리랜서는 자기가 가진 모든 능력을 돈 버는 데 활용할 수 있는 사람인 거예요. 저는 제가 능력이 많은 사람이라고 생각을 했기 때문에 항상 내가 가진 능력을 어떻게 돈 버는 걸로 활용을 할 수 있을까를 고민을 했던 것 같고 프리랜서를 처음 시작할 때는 당연히 돈이 안 벌리잖아요. 그래서 항상 알바를 병행하면서 돈을 보충을 했고 3년간 정말 많은 시도를 하면서 앞에서 말한 돈벌이 수단을 찾아서 많은 돈은 아니지만 제 한 몸 건사할 정도의 돈은 이제 벌어 먹고 산 것 같아요. 근데 이제 에릭을 만나면서 미국에 오게 됐잖아요. 근데 미국이 한국보다 물가가 훨씬 비싸니까 제가 버는 돈이 미국에서 생활하기에는 턱없이 부족한 거예요. 어차피 영주권을 받기 전까지는 저는 한국과 미국을 계속 왔다 갔다를 해야 되니까 한국에 있는 동안 제가 기존에 하던 일을 계속 하면서 추가로 돈을 벌 수 있는 일을 찾는 게 제 목표였고 그래서 두 번째 미국을 방문하기 전에는 제가 배달을 했었고요. 이번에 세 번째 오기 전에는 이제 계약직으로 회사에 들어가가지고 일을 했었습니다. 그래서 한국에 있는 동안에는 하루에 진짜 한 4시간 정도 자면서 일만 했던 것 같아요. 제가 프리랜서로 살기 시작하고부터는 거의 잠을 제대로 잔 적이 없는 것 같아요. 하루 쉴 때 몰아서 좀 자거나 이렇게 하는 것 같은데 사실 지금도 힘들거든요. 이거는 정말 매일매일 자기와의 싸움이기 때문에 그래도 제가 이거를 계속 할 수 있는 이유는 제가 지금 일하는 방식이 제가 꿈꾸는 라이프 스타일에 좀 더 가까워지는 방법이라는 확신이 있기 때문이고요. 또 실제로 가까워지고 있다고 생각을 하거든요. 왜냐면 제가 지금 한국과 미국을 왔다 갔다 하면서 계속 먹고 살고 있잖아요. 그리고 뭔가 저의 그래프를 보면 제가 일하는 시간은 조금씩 줄어들고 있고 제가 버는 돈은 조금씩 올라가고 있어요. 그리고 저 스스로도 끊임없이 그런 고부가가치 일을 찾으려고 정말 많이 연구를 하고 공부를 하고 있습니다. 그래서 아직은 열심히 일해야 하지만 한 10년 안에는 제가 막 일을 하는데 시간을 쓰지 않아도 먹고 살 만한 돈이 충분히 벌리는 그런 어떤 시스템을 만들 수 있지 않을까 생각을 하고 있습니다. 그게 제 목표이기도 하고요. 미국 부부의 월급 관리. 일단 제가 알고 있는 미국 부부가 저희 부부랑 저희 시부모님밖에 없는데 시부모님도 공동으로 관리를 하시고요. 저랑 에릭도 부부가 된 이상 저희는 이제 경제 공동체라고 생각을 했기 때문에 결혼하고 바로 조인 어카운트를 만들었습니다.
저희는 둘 다 신용카드를 쓰는데 각자 돈을 벌면 이제 신카를 먼저 선결제를 하고 남은 돈은 다 저희의 조인 어카운트에 넣고 있고요. 다행히 둘 다 돈을 좀 아끼는 스타일이고 또 신용을 굉장히 중요하게 생각하는 타입이라서 소비에 굉장히 신중한 편이고 그래서 딱히 돈 관리에서는 어떤 트러블이 없는 것 같아요. 그리고 지금 저희는 아직 롱디가 안 끝난 상황이기 때문에 추가적으로 들어가는 지출이 진짜 너무 많아요. 그래서 돈을 버는 것에 있어서도 저희는 각자 자기 몫을 해내야 된다고 생각하고 있어서 경제적으로 한 사람에게 의존하지 않으려고 둘 다 굉장한 노력을 하고 있고요. 저희 가끔 장난으로 에릭이 저보다 많이 버는 달에는 제가 에릭한테 이제 수글 데리 이렇게 부르고 제가 더 많이 버는 달에는 에릭이 저한테 수글 마마 이렇게 부르고 있어요. 앞으로 일하고 싶은 분야 계획. 저는 일단 영주권을 받으면 미국에서 대학교를 다녀보고 싶습니다. 저는 한국 대학교에서 이제 중국 외교 통상 그리고 정치 외교 이렇게 두 개를 전공을 했는데 아무래도 너무 아시아권에만 집중을 해서 그동안 공부를 해온 것 같아서 뭔가 미국 대학교에서 경영 아니면은 심리학 공부를 한번 해보고 싶어요. 그리고 지금 제 영어 실력이 뭐 일상 소통에서는 문제가 없지만 그런 고급 영어는 아니다 보니까 학교를 다니면은 좀 영어 실력이 한 단계 더 업그레이드 되지 않을까 이렇게 기대를 하고 있습니다. 그리고 또 한식 푸드트럭도 열어보고 싶고 책도 한 권 써보고 싶고 뭔가 사극 드라마에 한번 출연을 해보고 싶고요. 세계 여행도 계속 하고 싶고 그리고 제가 지금 만들고 있는 회사가 미국에서도 일을 따낼 수 있는 분야예요. 그래서 영주권 기다리는 동안 한국에서 잘 이렇게 키워가지고 나중에 미국에서 달러 머니를 벌면 좀 더 돈을 많이 벌 수 있지 않을까 하는 생각도 하고 있고 사실 저는 항상 하고 싶은 거를 머릿속에 한 100가지를 넣고 다니거든요. 구체적인 계획은 딱히 없고 그냥 하고 싶은 거는 항상 엄청 많아요. 그냥 항상 이렇게 머릿속에 그리고 있다가 저한테 기회가 생기면은 탁 이렇게 거의 잡아서 이렇게 하는 것 같습니다. 저희의 영주권에 대해서 저희는 결혼 후에 이제 영주권을 신청해서 기다리고 있는데 최근에 영주권 진행 상황들을 보면은 1년 반에서 2년 정도 걸리는 것 같더라고요. 근데 이게 차라리 너네 2년 걸려 이렇게 딱 알려주면 계획이라도 세울 텐데 여기는 약간 처리되면 알려줄게 이런 식이에요. 그래서 그냥 마음을 놓고 기다리고 있고요. 저는 지금 미국에 올 때 이제 ESTA로 왔다 갔다 하고 있는데 한 번 올 때 최장 체류 기간이 90일 이내 그리고 1년에는 180일 이내로만 미국에서 머물 수 있어요. 그래서 적절히 돈이 되는 대로 이렇게 왔다 갔다를 하고 있고요. 저희는 변호사 없이 진행을 했습니다. 저희도 영주권 신청하기 전에 엄청 많이 알아봤는데 변호사를 써도 변호사는 이런 서류 준비해 오세요 라고 정리를 해서 알려줄 뿐이지 그 실제 서류를 준비하는 건 결국 저희가 해야 되더라고요. 근데 미국 이민국 사이트가 정리가 엄청 잘 돼 있어서 변호사 없이 충분히 할 수 있겠다라는 생각이 들어서 저희는 변호사 없이 진행을 했고요. 하면서 느꼈던 점은 카더라가 너무 많아요. 근데 영주권 정책이나 저희가 작성해야 되는 서류 같은 게 계속 수시로 업데이트 되거든요. 그래서 다른 사람들 후기는 진짜 참고용으로만 보시고 실제 신청할 때는 미국 이민국 사이트 들어가서 그 1차 자료를 보고 준비를 하시는 거를 추천을 드립니다. 그 외에는 저희도 아직 기다리고 있는 상태여서 또 다른 업데이트가 있으면 제가 또 정보를 공유해 보도록 하겠습니다. 제가 생각하는 미국살이 장단점. 장단점이 진짜 공존하는 것 같아요. 첫 번째는 외식 물가가 너무 비싸서 밖에서 사 먹을 때마다 손이 이렇게 후달후달 거린다는 점. 대신 그 덕에 요리 실력이 굉장히 많이 늘고 있고요. 두 번째는 서비스 속도가 너무 느려서 가끔 급하게 일을 처리해야 될 때는 진짜 짜증이 많이 나요. 대신 장점은 사회 전체가 느릿느릿하니까 저도 좀 약간 여유로워지는 건 있는 것 같아요. 그래서 여기 마트 가면은 계산 줄이 진짜 항상 길거든요. 근데 그 줄이 진짜 안 빠져요. 그래서 이렇게 하고 보면은 점원이 손님이랑 스몰톡 하느라 이 계산이 너무 느리게 하는 거예요. 그래서 전 처음에는 또 한국인이니까 저러다 컴플레인 걸리면 어쩌려고 그러지? 이러면서 제가 괜히 불안해가지고 주위를 제가 이렇게 막 눈치를 봐요. 그러면은 주변 사람들 진짜 아무도 신경 안 쓰고 다들 서로 막 이렇게 그거 샀어요? 그거 저도
저도 저번에 샀는데 그거 진짜 좋아요 막 이러면서 서로 막 스몰톡을 하고 있는 거예요. 그런 게 결국 마음의 여유로부터 나오는 거잖아요. 그래서 사람들이 전반적으로 여유로운 게 뭔가 부럽기도 하고 되게 좋은 문화인 것 같았습니다. 마트뿐만 아니라 그냥 밖에만 나가도 여기는 눈만 마주치면 서로 그 스몰톡이 시작되거든요. 그래서 저는 한국에서는 밖에 나가면은 진짜 볼 일만 딱 보고 말 한마디도 안 하고 들어온 적이 되게 많았는데 여기는 처음 보는 사람들도 눈 마주치면 그냥 무조건 대화가 일단 시작되거든요. 저도 처음에는 적응이 안 됐는데 지내다 보니까 뭔가 인정도 좀 느껴지고 함께 이 사회를 살아가는구나 이런 느낌이 들어서 개인적으로 되게 좋다고 느꼈어요. 그리고 가장 큰 장점이라고 생각하는 건 Don't judge라고 해서 자신의 삶을 기준으로 다른 사람을 판단하지 않는 문화? 이게 되게 뭔가 사회 전체적으로 깔려 있는 것 같아요. 다른 사람의 외모, 직업, 뭐 가정 이런 것들을 자신의 기준으로 좋다 나쁘다를 판단하지 않는 거죠. 그런 게 여기 사람들이랑 대화를 할 때 되게 잘 느껴져서 다양성과 개성이 존중이 되는 사회가 이런 모습이구나를 많이 느꼈고 또 개인적으로 반성도 많이 한 것 같아요. 왜냐면 저도 예전에는 뭔가 그 사람을 위한다는 그런 마음으로 되게 조언도 많이 하고 뭔가 외모에 대한 평가? 살쪘네, 살 좀 빠졌네 이런 거를 되게 쉽게 얘기를 했었던 것 같은데 결국 그게 다 제 기준으로 그 사람을 바라본 거였더라고요. 근데 이제 미국에 와서 다른 사람들을 저지하지 않는 그런 사람들의 모습을 보고 되게 배우고 싶다는 생각이 들어서 요즘 저도 그렇게 하지 않으려고 노력을 되게 많이 하고 있습니다. 시부모님이랑 같이 살게 된 계기, 불편한 점. 저희 집은 원래 1층 집이던 시부모님 집 위에 2층 집을 새로 지었어요. 근데 완전히 분리된 집이라서 출입문도 따로 있고 또 저희 주소지도 별개로 되어 있거든요. 에릭이랑 저랑 만나기 한참 전부터 이 집이 지어지는 건 계획이 되어 있었고 이미 정부의 그런 신청 절차 이런 게 들어가 있는 상태였대요. 저는 프로포즈 받을 때까지만 해도 이 집의 존재를 모르고 있었거든요. 프로포즈를 받고 그럼 우리가 결혼을 하면은 어디서 살아야 될까를 얘기를 하기 시작할 때 이제 에릭이 이 집을 곧 만들 예정인데 너가 괜찮다면은 우리가 여기서 신혼생활을 시작을 해도 된다 이렇게 얘기를 해가지고 그 당시에 저는 항상 이런 자유로운 삶을 이제 꿈꾸던 사람으로서 언제든 떠날 준비가 되어 있었기 때문에 그래 좋아 그러면은 내가 미국 가서 살면 되겠다 하면서 이제 이 집에서 저의 신혼생활을 시작을 하게 된 거죠. 여기서 살면서 열심히 돈을 모아서 나중에 조금 더 큰 집으로 이사를 가는 게 저희의 목표입니다. 시부모님이랑 저희가 한 지붕 아래 있기는 하지만 정말 분리된 집이어가지고 딱히 불편한 점이 없어요. 미국이 다 그런 건지는 모르겠지만 저희 시부모님은 항상 저희가 결혼할 때부터 항상 말씀하시던 게 너희는 우리 신경 안 써도 된다. 너희 둘이 잘 살면 된다. 라는 말을 항상 해주시고 그리고 실제로도 저희 둘이 그냥 잘 살아가는 모습을 그냥 항상 이렇게 멀리서 흐뭇하게 바라보시고 그리고 오히려 저희가 도움을 너무 많이 받고 있거든요. 저희 집에 뭐 없을 때나 아니면 뭐 고쳐야 될 때 이렇게 항상 저희가 콜을 한단 말이에요. 그래서 오히려 저는 나중에 이사를 가더라도 시부모님 집이랑 굉장히 가까운 곳으로 이사를 가자고 제가 항상 에릭한테 말하거든요. 그래서 불편한 점이 진짜 없어요. 미국에서 인종차별 경험담. 전 미국 와서 인종차별 당한 적 한 번도 없었고 저는 오히려 미국이 인종차별이 덜한 나라라고 생각이 들었던 게 미국만큼 다양한 인종이 한 사회의 구성원으로서 자리를 잡고 살아가는 나라는 없는 것 같다라는 생각이 들었어요. 제가 본 바로는 여기는 능력이 있으면 뭐 정부기관이라든지 회사라든지 그런 높은 직책에도 인종이랑 상관없이 고용이 되고 하다못해 음식에 있어서도 선택지가 진짜 많아요. 식당에 가면 옵션이 진짜 많거든요. 막 국물 농도부터 해가지고 토핑 뭐 들어갈지를 하나하나씩 다 선택을 하더라고요. 그래서 사회 제도뿐만이 아니라 뭔가 사람들의 전체적인 인식, 정서 이런 게 우리는 다인종 사회라는 거를 모두가 받아들인 느낌을 저는 받았고 진짜 찐 인종차별은 제가 독일에서 많이 당했습니다. 근데 저는 인종차별을 당하면은 그냥 무시를 하는 것 같아요. 왜냐면
어떤 또라이를 만날지도 모르고 그리고 애초에 말이 통하는 사람이었으면 그런 인종차별도 하지 않을 거기 때문에 말이 안 통하는 사람이랑은 그냥 말을 안 섞는 게 최선이다라고 저는 생각을 개인적으로 하고 있습니다. 가보고 싶은 나라 여행지. 저는 지금 딱 가고 싶은 나라는 없고 그냥 앞으로 살면서 많은 나라들을 가보고 싶어요. 그 중국의 어떤 선생님이 이제 사직서를 내면서 딱 10글자를 썼대요. 世界那么大我想去看看. 이게 딱 저의 마음입니다. 다 가보고 싶어요. 여러 나라를 여행하고 살아보면서 느낀 인상 깊은 순간들. 제가 약간 공통적으로 느낀 거는 한국이 유독 나이에 집착을 많이 하는 것 같다라는 느낌을 받긴 했었습니다. 저는 해외 나가면 무조건 현지인들하고 같이 놀면서 어울리는 거를 좋아하는데 해외에서는 같이 놀 때 서로 나이를 물어보는 경우가 거의 없거든요. 20대든 30대든 50대든 그냥 마음이 통하면 다 친구가 되고 그리고 제가 해외에서 만난 사람들을 보면은 정말 나이에 상관없이 다들 자기가 하고 싶은 거를 하면서 인생을 살더라고요. 제가 정말 기억에 남는 순간은 제가 프랑스에 갔을 때 친구들이랑 이제 바다에 가서 노는데 제가 보기에는 한 40, 50대 또 60대 이렇게 되시는 분들이 다 같이 모여서 그 알몸으로 이제 바다에서 헤엄을 치면서 놀고 계셨는데 그게 막 변태스럽다거나 보기에 흉하다가 아니라 너무 행복해 보였어요, 그 모습이. 그래서 나이랑 상관없이 자기가 하고 싶은 걸 하면서 사는 삶이 오히려 더 자연스러워 보이고 정말 행복해 보인다는 거를 여행을 하면서 느꼈고 근데 한국은 뭔가 아직도 20살에는 대학을 가야 하고 20살 중반에는 졸업을 해야 되고 졸업을 하면 바로 취업을 해야 되고 또 20살 후반에는 결혼을 해야 되고 이런 이 나이에는 뭘 해야 돼 라는 그런 강요? 그런 게 조금 아직 남아있는 것 같아요. 그래서 저조차도 한국에 가면은 조금 흔들리더라고요. 근데 뭘 해야 하는 특정한 나이는 없는 것 같아요. 그냥 다 자기의 시간대에 맞춰서 사는 거고 그냥 그게 가장 자연스럽고 행복해 보이더라고요, 저한테는. 컨텐츠 계획, 업로드 계획, 라이브 계획. 일단 컨텐츠는 브이로그가 주가 될 것 같아요. 그냥 이 채널은 제가 대학생 때부터 그냥 저의 뭔가 성장 기록들 그리고 제가 좋아하는 사람들이랑 함께하는 그런 순간들을 기록하기 위해 만든 채널이라서 그냥 제가 살아가는 그런 자연스러운 모습들이 계속 담길 것 같고 근데 가끔씩 제가 막 아이디어가 떠올려가지고 이거 영상으로 만들면 재밌겠다 하는 것들은 제가 기획을 또 해서 올리기도 하고요. 그냥 그때그때 제가 올리고 싶은 거를 좀 자유롭게 올릴 것 같습니다. 라이브도 해보고 싶은데 지금은 너무 시간이 없어요. 이제 항상 저희는 몇 개월 단위로 계속 왔다 갔다를 해야 되니까 항상 뭔가 타임어택을 받는 것 같은 그런 시간의 압박 속에서 살고 있는데 그래서 라이브는 좀 더 이제 저의 좀 생활이 안정이 된다면은 한번 해보면 좋을 것 같아요. 저도 말하는 걸 되게 좋아하는 약간 투머치 토커 스타일이어가지고 라이브를 해도 재밌을 것 같은데 지금은 편집하기에도 시간이 모자라가지고 좀 라이브는 어려울 것 같아요. 그리고 업로드 계획도 제가 할 수가 없는 게 제가 일단 전업 유튜버가 아니기 때문에 여가 시간을 활용을 해가지고 편집을 하고 있거든요. 저도 좀 주기적인 업로드를 항상 하려고 계획을 하기는 하는데 이게 일이 많은 날에는 어쩔 수 없이 편집이 뒤로 밀리더라고요. 그래도 최대한 2주에는 한 번씩 올리려고 제가 노력을 하고 있습니다. 하지만 이것도 장담을 하지 못한다는 점. 그래도 항상 열심히 하고 있다는 점. 근데 저는 편집하는 게 너무 즐겁거든요. 그냥 제가 행복하게 놀았던 모습들을 다시 돌려보면서 편집하는 게 너무 재밌어서 그래서 사실 4년 동안 조회수가 나오든 안 나오든 정말 꾸준히 해온 것도 있는데 지금처럼 즐겁게 하기 위해서는 이게 일이 되면은 안 된다고 생각을 해서 최대한 스트레스를 받지 않는 선에서 즐겁게 편집을 하고 있습니다. 즐겨보는 유튜버 모몽, 지무비 이런 영화, 드라마 리뷰 자주 보고요. 그리고 EBS 다큐나 약간 북토크 주로 집안일 할 때 유튜브를 틀어놔가지고 귀로만 들어도 내용을 파악할 수 있는 그런 나레이션 있는 영상들을 자주 보는 것 같아요. 피토피아 팬미팅 이벤트 열 생각 이 댓글을 보고 제가 정말 행복했어요. 저를 이렇게까지 좋아해 주신다는 의미잖아요. 그래서
굉장히 행복했고 제가 아직 그 정도는 아닌 것 같아가지고 그런 생각은 안 해봤고요. 근데 요즘에 저를 알아보시는 분들이 점점 많아지고 있어요. 지난번에 에릭이 한국에 왔을 때 저랑 에릭이랑 태안에 놀러 갔다가 태안에서 휘토피아 구독자분을 만났었거든요. 그래서 그때도 되게 와 진짜 신기하다 이러고 있었는데 저희 미국에서 이 휘토피아 구독자분을 3번이나 만났어요. 그래서 진짜 너무 신기해가지고 아니 어떻게 이 넓은 땅덩어리에서 휘토피아 구독자를 만날 수 있지? 하면서 속으로 혼자 막 대박 막 이렇게 난리를 치면서 겉으로는 감사합니다 안녕하세요 감사합니다 이렇게 하는데 항상 저를 길에서 보신다면 아는 척을 해주셔도 괜찮습니다. 저 항상 이렇게 그지꼴로 나가는데 그래도 반갑게 인사를 해드려요. 왜냐면 영상에서도 그지꼴로 나오기 때문에. 저의 긍정, 침착, 자존감의 원천? 저는 원래 긍정적인 편이기는 했는데 이 정도까지는 아니었거든요. 제가 지금의 성격으로 바뀌게 된 확실한 계기가 있어서 말씀을 드리면 제가 대학교 2학년 때 아빠가 갑자기 이제 돌아가셨는데 아빠의 죽음 이후로 뭔가 죽음에 대한 두려움이 제 마음속에 자리를 잡았어요. 근데 이 두려움이 언제 죽을지 모르니까 나 아무것도 못하겠어 이게 아니라 당장 내일이라도 죽을 수 있거나 그럼 하루를 살더라도 내가 원하는 모습으로 내가 살고 싶은 삶을 살아야겠다라는 생각이 들었어요. 그 후로 내가 살고 싶은 삶에만 딱 집중을 하니까 외부에서 나를 공격하는 것들 아니면 나를 불편하게 하는 것들이 갑자기 너무 짜잘해 보이더라고요. 저도 그 전에는 그런 짜잘한 것들에 되게 신경을 많이 쓰고 막 스트레스를 받고 이런 사람이었는데 그 후에는 그냥 내 인생 즐기기에도 바쁜데 그런 쓰잘데기 없는 것들에 내 시간과 에너지를 쓰는 게 너무 아깝더라고요. 그리고 그 이후에 달라진 점이 또 있다면 정말 작은 것들에 감사를 하게 되는 그런 삶을 살게 된 것 같아요. 저희 아빠는 갑자기 말기암 진단을 받고 정말 딱 의사가 말한 3개월을 살고 돌아가셨는데요. 제가 그 소식을 듣고 바로 휴학을 하고 정말 24시간을 아빠랑 같이 있었어요. 한 사람이 죽음에 가까워지는 과정을 옆에서 적나라하게 지켜봤잖아요. 처음에는 점점 밥을 먹지 못하다가 이제 몸에 에너지가 없으니까 움직이지 못하게 되고 그 다음에는 말을 할 수 없게 되고 그 다음에는 눈을 뜨지 못하고 그걸 보고 나니까 그냥 잘 먹고 잘 자고 잘 싸고 잘 걷고 그걸 할 수 있는 건강한 몸이 있다는 것만으로 너무 감사하고 이것만으로 난 되게 행복한 사람이구나 싶더라고요. 그래서 그냥 나 자체로 행복한 사람이 되니까 외부에서 뭔가 조금 더 감사한 일이 생기면 막 2배, 3배, 10배로 이렇게 행복한 거예요. 그래서 아빠가 돌아가시고 정말 견딜 수 없을 정도로 너무 슬프고 지금도 너무 보고 싶고 그냥 항상 눈물이 나거든요. 아빠 생각을 하면. 근데 뭔가 제 삶만 이렇게 떼어놓고 보면 훨씬 더 행복해졌어요. 그래서 저는 그게 아빠가 저한테 뭔가 마지막으로 남겨주신 선물이라고 생각을 하거든요. 그래서 매일 저는 내일 당장 내가 죽는다면 나는 지금 내 삶에 만족을 하나? 이 질문을 그냥 여기에 품고 사는 것 같아요. 그러다 보니까 나를 행복하게 하는 것들에는 더 집중을 하고 뭔가 나에게 해로운 거는 신경을 안 쓰려고 하고 그렇게 몇 년을 살다 보니까 지금과 같은 성격이 된 것 같습니다. 그래서 그 전의 이소희와 지금의 이소희를 비교하면 정말 많이 달라져 있어요. 내 인생에서 일어날 수 있는 최악이 뭘까라고 생각을 했을 때 저는 그게 죽음이고 그 최악의 순간을 받아들였기 때문에 다른 것들은 이제 저한테 별로 큰 타격이 없는 거죠. 그리고 자존감은 저 원래 자존감이 진짜 낮은 사람이었거든요. 외모뿐만 아니라 내가 하는 모든 행동 이런 거에 대해서 다른 사람이 나를 어떻게 생각할지 이런 거 신경을 진짜 많이 썼었는데 근데 이제 성인이 되고 다양한 경험을 하면서 자존감이 많이 생겼거든요. 근데 제가 여기서 말하는 경험은 내가 항상 있던 곳, 내가 항상 같이 있는 사람들이랑 하는 경험이 아니라
정말 새로운 곳에서 내가 그동안 만나지 못한 처음 본 사람들이 있는 자리에 나를 이렇게 던져놓는 거예요. 그러면 그동안 알지 못했던 그런 나의 새로운 모습들이 막 나오거든요. 그런 경험들을 하면서 아, 나한테 이런 면도 있구나. 아, 나는 이런 걸 좋아하구나. 아, 나는 이런 걸 싫어하구나. 이렇게 나에 대해 이해를 더 많이 하게 되면서 자존감이 정말 많이 올라간 것 같아요. 근데 진짜 새로운 환경에 나를 던져놓는 게 진짜 중요해요. 왜냐면 내가 그동안 막 익숙했던 그런 환경에 있으면은 나는 막 달라지고 싶은데 이미 나의 과거의 모습을 아는 사람들이 옆에 있으면은 사람이 계속 그 기존의 모습으로 행동하려고 하는 그런 게 있단 말이에요. 근데 아예 새로운 환경에 있으면은 또 새로운 모습이 나오더라고요. 자기 자신에 대해 알아가는 시간이 쌓일수록 저는 자존감도 이렇게 같이 쌓인다고 생각을 해서 다양한 새로운 경험을 한 게 도움이 많이 된 것 같습니다. 그리고 이제 시댁 식구들에 관한 질문을 한번 빠르게 답변을 해보도록 하겠습니다. 지금 이미 말을 너무 많이 해가지고 이거를 어떻게 편집할까 고민이 되긴 하는데 일단 에릭 형제, 에릭은 누나가 있습니다. 시댁 어른들이 좋아하는 한식. 아버님은 약간 에릭이랑 비슷해요. 그래서 다 좋아하시는 것 같고 어머님은 제가 지금까지 해드린 것 중에서 잡채, 불고기, LA 갈비, 찜닭 그리고 마라샹궈를 좋아하셨어요. 그리고 시부모님이나 에릭 집에서 신발을 벗고 생활하는지 아랫집은 신발을 신고 생활을 하고요. 저희 집은 이제 신발을 벗는 룰이어서 시부모님이 저희 집에 오실 때는 신발장에서 이제 신발을 벗고 들어오십니다. 에릭 친구들도 저희 집에 올 때는 이제 신발을 벗고 들어오거든요. 대신에 저희가 이제 슬리퍼를 이렇게 마련을 해놨습니다. 시부모님용 그리고 이제 손님용 해가지고 시어머님 모자이크 갑자기 안 하는 이유 저는 모자이크를 되게 중요하게 생각하는 사람이라서 제 영상에 출연하는 사람들 중에 이렇게 나 모자이크 안 해도 돼 라고 말한 사람 외에는 저는 다 모자이크를 합니다. 처음에 시부모님이 이제 영상이 나오기 시작할 때 제가 에릭한테 어머님 아버님 모자이크를 할까? 라고 했을 때 에릭이 하는 게 좋을 것 같아 이래가지고 모자이크를 했는데 제가 첫 영상을 올리고 제가 거실 TV로 다 같이 봤어요. 근데 시아버님이 그걸 딱 보시더니 근데 내 얼굴은 왜 자꾸 가리냐고 안 가려도 된다고 그렇게 하시는 거예요. 그래서 시아버님만 모자이크를 안 하기 시작했는데 최근에 시어머님이 자기도 모자이크를 안 해도 된다라고 말씀을 하셔가지고 모자이크를 안 하기 시작했습니다. 제가 시어머님한테 그 이유를 여쭤봤어요. 그러니까 원래 시어머님이 유튜브를 잘 안 하시거든요. 그래서 처음에는 그 유튜브라는 플랫폼을 잘 몰라서 딱히 별 말씀을 안 하셨는데 지금은 이제 유튜브가 어떤 곳인지 또 휘토피아 채널이 어떤 건지 구독자 뭐 좋아요 이런 게 뭔지 다 아셔가지고 이제 나오는 게 괜찮다 생각을 하셔가지고 그렇게 모자이크를 안 해도 된다고 말씀을 하신 거고요. 크리스마스에 미국 가정들은 원래 선물을 그렇게 많이 하는지 미국은 크리스마스가 완전 대명절이어가지고 그렇게 선물을 많이 하는 편이라고 하더라고요. 특히 이제 아이들이 있는 집은 더 이렇게 많이 한다고 해요. 그래서 미국에서는 그런 쇼핑몰들이 크리스마스 장사로 1년을 먹고 산다는 말이 있을 정도로 크리스마스가 진짜 대목 이런 느낌이에요. 그래서 저도 굉장히 놀랐습니다. 시부모님 첫인상 그리고 지금 모습 처음 봤을 때부터 지금까지 항상 저를 너무 예뻐해 주시거든요. 심지어 제가 처음 미국 왔을 때는 이제 여자친구로서 온 거였잖아요. 그때는 또 에릭이 아랫집에서 같이 살던 때니까 갑자기 한국인 여자친구가 와가지고 우리 집에서 2달 넘게 있다 간다고 하면은 사실 좀 부담스러울 수도 있잖아요. 근데 그런 거 정말 하나도 없이 제가 정말 편하게 지낼 수 있게 가족처럼 대해주셔가지고 항상 너무 감사하고 제가 처음 왔을 때 이제 조금 친해지고 나서 여쭤봤었어요. 에릭이 저를 만난다고 했을 때 어떠셨어요? 라고 제가 물어보니까 우리한테는 아들이 너무 소중한데 너가 우리 아들을 너무 행복하게 해주는 사람이라서 너도 우리에게 너무 소중해 라고 얘기를 해주셨어요. 그래서 제가 그때 그걸 듣고 눈물을 흘렸습니다. 그냥 저를 뭔가 아들의 아내, 이런 며느리 이런 게 아니라 저를 정말 한 식구로 생각을 해주시는 것 같아서 저는 너무 항상 감사한 마음으로 살고 있어요. 정말 내가 남편도 잘 만났지만 시부모님도 정말 잘 만났구나. 정말 시집 잘 왔다 이런 생각을 자주 합니다. 그리고 이 댓글을 제가 진짜 많이 봤는데 항상 아버님만 이렇게 올라와서
드시고 가셔서 시어머님이 안 섭섭해 하시는지 이걸 한번 제가 말씀을 드리면 한국에서는 뭔가 다 같이 식탁에 앉아서 먹고 어른들이 먼저 먹어야 되고 이런 좀 밥상 예절 이런 문화가 있잖아요. 근데 여기는 일단 그런 게 없고 정말 자기가 원하는 대로 하는 문화예요. 그래서 저랑 에릭이랑 아버님은 먹는 걸 진짜 좋아하고 거기서 막 기쁨과 행복 이런 걸 느끼는 사람들이라서 어떻게 보면은 음식이 저희의 러브 랭귀지 중에 하나인데 시어머님은 그렇지는 않으세요. 그래서 어머님은 한번 식사를 하시면은 이제 안 드시는데 저희는 막 먹어도 맛있는 거 있으면 또 먹고 막 또 먹고 이러는 스타일이고 아버님도 먹는 걸 되게 좋아하세요. 근데 저희는 보통 이제 시부모님보다 밥을 늦게 먹는단 말이죠. 저희 오늘 뭐 했어요? 이렇게 알려드리면은 아버님은 이제 한번 맛보고 싶어서 올라오시고 어머님은 이미 식사를 하셨기 때문에 안 올라오세요. 근데 거기에 제가 어머님 어머님 올라오세요 막 하는 게 더 오히려 이상하지 않나요? 그래서 저희 가족들에게는 되게 그게 자연스러운 모습이고 영상에는 안 담기지만 어머님이랑 저랑 쇼핑을 진짜 자주 갑니다. 근데 에릭이 화요일부터 토요일 근무해요. 근데 어머님은 토요일날 쉬시거든요. 토요일날 저도 쉬는 날이거든요. 그래서 어머님이랑 같이 쇼핑하러 자주 나갑니다. 보내는 시간으로 따지면 제가 사실 어머님이랑 시간을 더 많이 보내는 게 제가 어머님이랑 티타임이나 와인타임을 가끔 가져요. 그때 어머님이랑 한 2-3시간씩 수다를 떨면서 이렇게 마시거든요. 근데 이제 아버님은 제가 카메라를 세팅해 놓은 상태에서 아버님이 이제 자연스럽게 올라와서 드시니까 그게 카메라에 담기는데 이제 어머님이랑 티타임을 가질 때는 갑자기 이렇게 마시다가 잠시만요 저 이거 촬영 좀 할게요 이러고 카메라를 대는 게 너무 이상하잖아요. 그래서 그런 거는 영상에 좀 안 담기는데 사실상으로는 어머님이랑 시간을 더 많이 보내고 있습니다. 이제 두 분 다 하나도 안 섭섭해 하시고 저희 너무 잘 지내고 있고요. 그리고 아버님 의자 왜 안 들이냐고 댓글이 진짜 많이 달리는데 아버님이 서서 드시는 걸 좋아하십니다. 저희 집에 식탁에 앉을 수 있는 의자가 5개가 있어요. 저도 K 예절 교육을 받으며 자라왔기 때문에 이제 처음에는 항상 아버님 여기 앉으세요. 제 의자 앉으세요. 저 저기 앉으면 돼요 하면서 항상 물어봤는데 매번 거절을 하셨고 서서 드시는 게 편하다고 하셨고요. 그리고 저희가 아랫집 내려가서 먹을 때도 종종 아버님 서서 드십니다. 그래서 의자 얘기 그만 해주세요. 제가 약간 의자 노이로제 걸려가지고 댓글이 시아버님도 의자 드리면 좋을 텐데 이런 댓글까지는 괜찮거든요. 근데 생각보다 좀 과한 댓글이 많이 달려요. 약간 개념이 없네, 약간 예의가 없네 이러면서 근데 뭐 어쩔 수 없다고 생각해요. 모든 분들이 제 모든 영상을 보시는 건 아니니까 이렇게 해명을 해도 또 오해가 생기고 이렇게 하겠죠? 어쨌든 저희 가족들은 화목하게 잘 지내고 있다는 거. 네, 이렇게 해서 휘토피아 채널의 첫 Q&A를 한번 해봤는데요. 생각보다 어렵네요, Q&A. 하고 싶은 말이 너무 많아서 그런가 정리가 안 되는 느낌이에요. 제가 좀 횡설수설했다면 여러분 이해를 좀 해주시고 뭐 하다 보면 더 나아지지 않을까요? 다음 Q&A는 좀 더 제가 매끄럽게 진행을 해보도록 하겠습니다. 휘토피아 채널을 너무 좋아해주시고 좋은 댓글을 너무 많이 달아주셔서 진짜 매일매일 너무너무 행복하게 보내고 있고요. 에릭이랑 시부모님도 그거 트랜슬레이트 눌려가지고 하나씩 다 보시거든요. 다들 너무 행복해 하셔가지고 진짜 유튜브 하길 잘했다라는 생각을 요즘 정말 많이 하고 있습니다. 그리고 재밌고 행복한 영상 더 많이 만들어 보도록 하겠습니다. 그럼 안녕. 안녕하세요. 아니 안녕하세요. 네, 그래서 이제 오늘은 그동안 여러분들이 또 정말 가만히 있어! 다시 하자. 오케이? 자, 안녕하세요. 오케이? 자, 안녕하세요 여러분. 추워. 다시 시작. 안녕하세요 여러분. 안녕하세요. 미안해. 다시 나 바보. 시작. 안녕하세요 안녕하세요. 여러분. Baby, I can't do it. That's so cringe, 그러면 dude. 너는 what's up? 이렇게 what's up? I cannot do. 안녕하세요, 여러분. 안녕하세요 여러분. 안녕. 다시 하자. 안녕하세요.
여보, please. 오케이 오케이. 그럼 우리 같이 이렇게 할까? 알았어 시작. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 에릭입니다.